ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عفیف ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کا بڑا قدردان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے۔ جب ان پر تہمت لگی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ اپنی عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے بھاگ پڑے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند دروازے تھے، بھاگ پڑے، دروازے کھلتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور وہ نکلتے گئے۔ تاہم جب ان پر تہمت لگی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، بالکل چھوٹا بچہ، بول نہیں سکتا تھا، اسی بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر قرآن مجید میں ایک عفیفہ پاک دامن خاتون کا تذکرہ موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے نہ شادی کی تھی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، مرد سے ملاقات کیے بغیر ویسی ہی حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ جواب دینے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے شہر میں رہنا، بستی میں رہنا دشوار ہو گیا، نکل گئی جنگل کی طرف۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بستی کی طرف جاتی ہوں، بستی والے مجھ سے پوچھیں گے بچہ کہاں سے آ گیا، میں کیا جواب دوں گی؟ کسی اور طرف جاؤں، عورت ذات ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ جو بھی ہے، جانا تو میں نے بستی کی طرف ہے، کسی اور طرف نہیں جا سکتی۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا، ہزار خدشات دل میں لیے ہوئے، ٹوٹے دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑی۔ اب بچہ گود میں ہے، بستی والوں نے دیکھا، دور سے دیکھتی ہی بستی کے لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور فوراً بول پڑے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہارون علیہ السلام کی بہن، یا اخت ہارون، ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں۔ سمجھایا کہ جب بہن غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بھائی بیچارے پھر گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہارون علیہ السلام کی بہن، آپ نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا آج کے دن کا پیدا ہونے والا بچہ ہمارے ساتھ کیا بات کر سکتا ہے اور ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، فوراً بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ جب حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک چھوٹے بچے نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایک دن کا بچہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ ایک راہب تھا جریج،
जुरैज अपनी इबादत गाह में इबादत किया करता था, कोई और काम काज नहीं था। एक दिन अपनी इबादत गाह में इबादत में लगा हुआ था कि करीब से एक खातून गुजरी, बकरियां चरा रही थी। खातून ने जब देखा कि एक बंदा अपनी इबादत गाह में अकेले है तो उस खातून की नीयत खराब हो गई। जब वो इबादत गाह के अंदर दाखिल हुई, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के लिए यहाँ से निकल जाओ। खातून निकल तो गई लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया, चुनांचे उसने कह दिया कि मैं इसको बदनाम कराऊंगी। वो खातून जंगल में किसी चरावाहे के साथ गलती का इर्तिकाब कर बैठी। बाद में खातून का जब बेटा पैदा हो गया तो खातून से लोगों ने पूछा कि बच्चा कहाँ से है, तो उसने जवाब दिया कि जुरैज का बेटा है। जो ही बस्ती वालों ने सुना, बस्ती वाले इश्तिआल में आ गए, जुरैज बड़ा नेक मुत्तकी बना फिरता है और उसके करतूत और कारनामे ये हैं। चुनांचे लोग घरों से निकले, जुरैज को पकड़ा, उसको घसीट की इबादत गाह से बाहर निकाल दिया, इबादत गाह को गिरा दिया कि तुम्हारी करतूत, तुम्हारी वजह से दीन बदनाम होता है। जुरैज समझ गया कि अल्लाह की तरफ से कोई नाराजगी हो चुकी है। वालदा के पास गया, वालदा से दुआ करवा ली, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला से माफी मांग ली। फिर जुरैज ने उस छोटे बच्चे के पास जाके पूछा, जो बच्चा उसी दिन पैदा हो चुका था, उस बच्चे से पूछा कि बच्चा तू बता तू किसका बेटा है। तो एक दिन का बच्चा बोल पड़ा कि मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मैं फलां चरावाहे का बेटा हूं। यहां पे भी एक पाकदामन आदमी की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे बच्चे को मामूर फरमाया। फिर बुखारी शरीफ में एक और खातून का तज़किरा मौजूद है। एक खातून थी, वो अपनी गोद में अपने बच्चे को लेटा के दूध पिला रही थी। तो उस खातून ने देखा कि सामने से एक आदमी गुजर रहा है, बड़ी शान शौकत वाला, सवारी पे बैठा, शाहाना सवारी, आगे पीछे गुलाम खादिम नौकर जा रहे हैं। उस खातून ने जो ही देखा तो फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिसलहू, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह बना दे। अब गोद में लेटा हुआ बेटा उसको दुआ दे रही है, अल्लाह मेरे बेटे को इस आदमी की तरह बना दे। उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा, वो शान और शौकत वाला आदमी कहने लगा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बना देना। फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस खातून ने देखा कि एक नौजवान लड़की थी, लोग उसको लेके जा रहे थे, बाल नोच रहे थे, घसीट रहे थे, मार रहे थे। तो इस खातून ने जो ही उसको देखा तो फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिसलहा, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह ना बना देना। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा, फौरन बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। अब खातून सोचने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा अजीब है, पहले तो कभी इस तरह बोला नहीं, मेरी गोद में दूध पीने वाला अजीब गरीब बातें करता है, तो पूछे बेटा आप इस तरह बात क्यों कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा, जो पहले वाला बंदा गया शान शौकत वाला, ये बड़ा जालिम जाबिर बंदा है, लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बना हुआ है, इसलिए मैंने कह दिया अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना। और दूसरी लड़की जिसको लोग खींच के लेके जा रहे थे, ये अफीफ पाक दामन लड़की है, लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने जिना किया है, हालांकि इसने जिना नहीं किया है, इसलिए मैंने कह दिया अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। यहां पे भी एक पाकदामन लड़की की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को मामूर फरमाया। फिर कुरान अजीम शान में एक और आफीफा कायनात, सिद्दीका, सादिका, मुसद्दका, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा मौजूद है। जब उन पर तोहमत लगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी बच्चे से पाक दामनी की गवाही नहीं दिलवाई, किसी बड़े से पाक दामनी की गवाही नहीं दिलवाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनफ्से नफीस हजरत आयशा सिद्दीका के पाकदामनी की गवाही दी। उनकी पाकदामनी पर गवाही देने वाली 10 आयात नाजिल फरमाई। क़यामत की सुबह तक ये आयतें तिलावत की जाती रहेंगी, हजरत आयशा सिद्दीका की पाकदामनी की गवाही देते रहेंगी। अल्लाह ताला आफीफ और पाकदामन लोगों का बड़ा कदरदान है।